पॉइंट स्वतः देखील दिला Okay. So there is no option left than taking out time for yourself. Yes, definitely. Okay, thank you very much, ma'am, and thanks for the additional information as well. Definitely, जर बाहेर गेल्यानंतर वगैरे जे पण काही कोरोनाशी रिलेटेड केअर्स आहेत त्या तुम्ही सांगितल्या. Yeah, thank you so much. Next, I would like to ask Dr. Pana for the additional information as well. Definitely, जर बाहेर गेल्यानंतर वगैरे जे पण काही कोरोनाशी रिलेटेड केअर्स आहेत त्या तुम्ही सांगितल्या. Yeah, thank you so much. Next, I would like to ask, is it some delay? Definitely, जर बाहेर गेल्यानंतर वगैरे जे पण काही कोरोनाशी रिलेटेड केअर्स आहेत. Well, I think some problem. Okay. Yeah. Is it okay now? Yeah. आता बरोबर ऐकू येतं. हा, ते काय माहित नाही, का डिले होतं का इको होतं. ओके, डॉक्टर पानट, तुम्हाला असं विचारायचं आहे की प्रेग्नंट असेल समजा कोणी घरामध्ये, तर what are the precautions that a pregnant lady should take and the family should take for the pregnant lady? ह्याचं मी उत्तर मराठीत देऊ का इंग्लिश मध्ये कसे? चालेल. ऍक्च्युअली काय हिंदी इंग्लिश थोडस प्रेफरेबल राहील, कारण थोडे काही नॉन मराठी लोक पण बघतात आणि जॉईन होतात. Okay, चालेल चालेल. So first of all, I would like to tell all my friends, all the ladies, all the girls, and all the sisters of all households that first of all, do not worry. Just because you are pregnant doesn't mean you are at increased risk of catching coronavirus. Because sometimes what we say is that pregnancy will lead to some kind of immunodepression. That is not the case. There will be some kind of immunomodulation. Your immune system is not going to be depressed. So whatever the risk another person, regardless of whether she's female or male, pregnant or non-pregnant, the same kind of risk a pregnant lady is going to have to catch the virus. Why? Because immunomodulation will happen. It will not be depressed. Okay, and this immunomodulation happens to accept the paternal chromosomes, the maternal chromosomes. After the combination of the paternal and maternal chromosomes, the pregnancy is accepted by the female body, by the mother's body. So immune system will change, it will not get depressed. So you are not at increased risk of catching the coronavirus. But yes, because corona pandemic is here, it's a global problem. So whatever precautions we are taking otherwise also, like maintaining social distancing of at least almost 2 meters from other people, wearing a mask, even if you're going out, even if you are at home, then continuous sanitization of all commonly used surfaces, like for example, sofas, tables, door handles, car knobs, the banister of the staircase, all of these care and repeated washing of hands and use of sanitizers has to be observed by a pregnant lady at all given times. The basic principle is, basic fundamental thing is, we have to treat everybody around us as potentially corona positive. We are not going to check everybody's status, the antibody status, antigen status. So we have to treat everybody as around us as potentially corona carrier, and then accordingly safeguard us. But do not fear at all, my friends. So pregnancy, whatever pregnancy tests are there, you have to, without any fear, you have to go to the hospital and done your regular pregnancy test, is what you are saying, with all the precautions and all. Yes, whenever the period is missed, she can consult a doctor. Nowadays, basically, e-medicine is there. Then she can contact on social platforms. Telephonic conversations can be done. And whenever the patient misses a period, she can get her urine pregnancy check done, whether pregnancy is there or not. And then she can start folic acid. She can consult a doctor. The first visit, usually we call at around 8 weeks. When 2 months are completed, we get all the basic blood tests done. A basic sonography is done. And then if everything is fine, we call the patients after 3 months. Just because a patient is pregnant, she does not have to fear going to the hospital. Why? Because not just all three of us, all doctors across the nation, across the globe, all of us are taking adequate care in our hospitals to see that the patient who comes in is safe from coronavirus. So the moment a patient steps in, pregnant or not pregnant, triaging is done, whether she goes in the high risk category, whether she has traveled from
an international city, whether she has come in contact with some other COVID positive patient, whether she herself has symptoms of fever, cough, or breathlessness. Okay. Accordingly, patients are separated. If these are having symptoms, we see the patients in separate area and then ask the patient to get in touch with the fever clinics or the government authorities where the testing can be done. If no such symptoms are there, then we call the patients to a routine OPD. And in our OPD also adequate care is taken and distancing and masking and everything is maintained. So do not fear. Do not fear at all. Okay. So that is most important. Do not fear. Thank you very much, ma'am. So next question I would like to ask Dr. Nalini Bagul. If like corona, if you are a corona positive, does it increase the risk of pregnancy complications? If she is corona positive, then because of, am I audible? Yes, now madam, you are audible. Yes, ma'am. Yes. No. So if pregnancy is there and there is corona infection is there, then there will be some effect on the pregnancy. That is there are increased chances of abortion. Then secondly, the chances of preterm has been increased. So one should, as Dr. Veena has rightly said, it is the immunomodulation in the corona phase. So you should take care. This should not happen that you should contact this coronavirus, and at the same time you should take more precautions so that the complication will not occur. Secondly, there are high chances of the growth is retarded in corona pandemic. If the patient is having corona with the pregnancy, then the fetal growth is reduced. It is called as IUGR, intrauterine growth retardation. Okay. The water around the baby has also been also reduced. Okay. So one must take care, as Dr. Veena has rightly said, that you should wash your hands frequently, then don't go outside without wearing a mask, and don't go to the crowded places or to the closed spaces where more people are there. I mean, say as in the marriage or in other functions, don't go outside, so that you will contract this coronavirus. This should not be. It should not occur then. Yes. आणि अजून एक विचारायचंय की सपोज वी हॅव अ सिमिलर सिम्पटम्स लाईक कोरोना. So do we need to go directly to the government hospital where the corona testing is done, or it's better to and we are pregnant, so it's better to consult our regular gynecologist first, or better to go to the hospital where the corona testing is done? Suppose if there is a running nose or if there is cough, cold, then in that case you can consult your gynecologist or you can consult your general practitioner or general physician, and then if it is needed, then only you go to the corona center to get it checked. It is said that if there is a simple viral infection, then in that case, the fever will be there for 2 or max to max 3 days. If the fever is high grade fever and it is not coming down, then in that case there is need to check the corona infection in that patient. Okay. ज्यांना सर्दी आहे, खोकला आहे, त्यांनी लगेचच पळत सुटायचं नाहीये चेक करायला. अनलेस अँड अंटिल तुमचा फिवर खूप दिवसाचा आहे किंवा तुम्हाला धाप लागते, तुम्हाला हे वाटतंय, तरच तुम्ही लवकर जाऊन जा आणि करोनाची टेस्ट करून घ्या. अदरवाईज देर इज नो नीड. पण मी काय म्हणते, ही आपली इम्युनिटी आपण वाढवायला पाहिजे ना, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काही ठराविक गोष्टी करायच्याच आहेत. म्हणजे काय, तर जेवण वेळेवर करा, तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नका, मास्क नेहमी वापरा, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा एकदम गर्दी करू नका.
अपॉइंटमेंट घेऊनच जा. कारण अपॉइंटमेंट घेऊन गेले की त्या वेळा पण अशा बघितल्या जातात की जिथं कमी गर्दी असेल त्या वेळेला. बरोबर. नाहीतर काही जण काय करतात, आमचंच हॉस्पिटल आणि आम्ही पटकन जाणार आणि आताच्या आता आम्हाला त्या डॉक्टरने घेतलंच पाहिजे असं करतात ते. हो. तसं करू नका, कारण त्याच्याने तुम्हालाच त्रास होणार आहे. शेवटी कितीही झालं तरी बाकीचे पेशंट कसे आहेत, काय आहेत, ते तुम्हाला काय माहिती आहे की करोनाचे Exactly. पॉझिटिव्ह आहेत की नाही आहे. येस 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 त्यामुळे जाताना फक्त अपॉइंटमेंट घेऊन जा, जास्त जण घेऊन नका जाऊ. नंतर काही जण आपल्या लहान मुलांना पण घेऊन येतात, ते पण नाही करायचंय तुम्हाला. तुम्हाला फक्त एकच बरोबर जण अटेंडंट पाहिजे हॉस्पिटलमध्ये, की जेणेकरून तुम्हाला आणि तुमच्या नातेवाईकांना कुठल्याच गोष्टीचा त्रास होऊ नये. हे सगळं काही बघा तुम्ही. जर एखाद्याला सर्दी खोकला ताप असेल तर तुम्ही तिथं जाऊ नका. आणि जर तुम्हाला मात्र 2 दिवसाच्या वरती तुमचे सिम्पटम्स जर कमी नाही झालेले आहे, तर दिस इज द राईट टाइम की त्यावेळेला मात्र मग चेक करावंच लागेल, करोनाची टेस्ट करावीच लागेल. ओके ओके, थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. अँड वन इम्पॉर्टंट पॉइंट की तुम्ही सांगितलं की लहान मुलांना घेऊन जाऊ नका. हे खूप वेळेला आपण बघतो की बरेचसे म्हणजे खूप लोक घेऊन आपण, पर्टिक्युलरली वेन यू आर प्रेग्नंट, बरेच लोक घेऊन आपण दवाखान्यात जातो. ओके, थँक्यू मॅम. मनीषा काकडे मॅम, आय वुड लाईक टू आस्क यू, जसं आता नलिनी बागुल मॅम ने सांगितलं की डाएट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट नाउअडेज व्हॉट वी सी द टीनेजर्स पर्टिक्युलरली, they have less diet, they have less diet actually, and they think that they will reduce the weight. So how correct it is की तुम्ही less diet नी तुमचं weight कमी होतं. When we find that कमी diet करून पण बरेच लोक weight नाही lose करत. So what you will suggest for such teenagers or ladies for that matter Okay. who are eating less? Yeah, actually, at some point of or some stage of your life, all the women, they really want to have this. They are very conscious about their weight, even if it's not that much they are not obese or anything. Even then, they are so much conscious about their weight, and at some point, at some stage of the life, they want to do some kind of a dieting to reduce their weight. Right, so dieting, I think most people prefer dieting than exercises, because exercises take a lot of efforts, आणि exercises करण्यासाठी वेळ वेगळा काढावा लागतो, तुम्हाला खूप मोटिवेटेड राहायला लागतं, आणि त्याच्यापेक्षा डायटिंग बरी आहे असं खूप जणांचा समज असतो. आणि टीनेजच्या बद्दल जर बोलायचं झालं, टीनेजर्स आजकाल बॉलिवूडमुळे 0 फिगर ट्रेंड खूप जास्ती आहे, आणि ते 0 फिगर अचीव्ह करण्यासाठी इतकं जास्ती क्रॅश डायटिंग कडे जातात. ते क्रॅश डायटिंग ऍक्च्युअली त्यांना माहिती नसतं ऍक्च्युअली की क्रॅश डायटिंग म्हणजे काय आहे. Without consulting any of the nutritionists, they would try to go for this crash dieting, and that really affects their health to a larger extent. Actually, crash dieting means only for 7 to 10 days. You are taking a very, very small amount of diet or very small amount of calories in your diet, and you are compromising a lot of nutrients. And that is the reason why these teenagers, they tend to harm their health more than to become fit. So जेव्हा teenagers आहेत किंवा youngsters आहेत, तर त्यांनी मोस्टली प्रेफर केलं पाहिजे एक्सरसाइजेस, एरोबिक काइंड ऑफ, स्विमिंग, जिमिंग, हे त्यांच्यासाठी जास्ती फायदेकारक होईल, रादर दॅन गोइंग फॉर मोर अँड मोर ऑफ दिस क्रॅश डायटिंग. न्यूट्रिशनिस्टचा सल्ला अवश्य घ्यावा ह्याच्यामध्ये. ते ह्याच्यासाठी की ते तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगतील की आज जे जंक फूड जे तुमच्या बॉडीला हार्म करतंय, जंक फूडला अवॉइड केलं पाहिजे. अवॉइड केलं पाहिजे म्हणजे एकदम पूर्णपणे बंद करू नका. यू कॅन हॅव इट बिकॉज क्रेविंग्स विल बी देअर, आणि हे क्रेविंग्स खूप जास्ती लॉंग टर्म साठी जर का तुम्ही हे केले, सप्रेस करायला बघितलं, ह्याला अवॉइड करून तुम्ही हे करायचा प्रयत्न केला, तर मग एक पर्टिक्युलर टार्गेटेड वेट आपण अचीव्ह केल्यावर किंवा आपलं गोल पूर्ण झाल्यावर मात्र परत आपण सेम वेटला जाऊ शकतो. खूप काळांतरासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी सोडल्यामुळे नंतर जेव्हा आपण खायला लागतो मग आपल्याला त्याच्यावरती नियंत्रणात आणणं खूप अवघड जातं. त्याच्यामुळे आधीच होईल तेवढं कमी क्वांटिटीमध्ये जंक यूज करा, जे जास्ती हार्मफुल आहे तुमच्या बॉडीसाठी. Go for nutritious diet, go for fresh fruits, vegetables, salads, and all these things. So make it a lifestyle, that is most important.
that I would advise, that turn these things into your lifestyle. Convert all these things into your Yeah, lifestyle. It should it not has be to be only your a. life. It should not be only for a momentary period, only till you are targeting for your goal to achieve your goal, your Okay. desired weight. So म्हणजे rather than that, balance, it should be a yeah, lifestyle to have a balance balanced diet and also balance it with exercise. the exercises. Yeah. Okay, so exercise and balanced diet is important than having less food. येस आणि So हे yeah, कसं असतं जर का आपण खूप क्रॅश डायटिंग केली किंवा खूप जास्ती प्रमाणाच्या बाहेर खूप लवकर लवकर वजन जरी कमी केलं तर आपण खूपशे आपल्या बॉडीमध्ये gain करू हार्मोन्स जे शकतो. आहेत हार्मोन्स आहेत त्यांना पण आपण सप्रेस करतो मोस्ट ऑफ द टाइम बरं. दिस एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर ऑल्सो सप्रेस टू अ लार्जर एक्सटेंट मॅडम विल एग्री विथ मी अँड व्हॉट हॅपन्स इज कडे पण जातात हे म्हणजे त्यांचे मेन्सेस देखील त्याच्यावर इफेक्ट होतो आणि मेन्सेस स्टॉप देखील मग बरं. असे काही खूप अंडरवेट व्हायला लागले लोक तर मग आपल्याला त्यांना परत चांगलं प्रॉपर न्यूट्रिशन घेऊन आणि सगळी काळजी घेऊन गेन करण्यासाठी सांगते. तर हे नाही व्हायला पाहिजे. एनोरेक्सिया नर्व्होजा एक कंडिशन असते ज्याच्यामध्ये त्यांनाच नंतर लक्षात येत नाही की ते किती जास्ती वजन कमी करण्याच्या मागे लागलेले आहेत आणि खूप हो, जास्त बरोबर. प्रमाणाच्या बाहेर जर वजन कमी केलं तर ते नक्कीच खूप हानिकारक ठरतं आपल्याला. Okay. Health. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Panat, ma'am, I would next question is: suppose if you have the similar symptoms as corona, hmm, or you are diagnosed with corona after your delivery, then how we should go for breastfeeding? Okay. Breastfeeding च्या आधी I just shortly cover ki even if a pregnant woman is diagnosed to have corona in pregnancy, first of all she should not fear because most of the times out of 100 patients who catch corona infections, 70% of them will not have any symptoms at all. 25% will have mild symptoms of cough or cold or sore throat or loss of their taste and smell and sometimes breathlessness. Out of these 100, only 5 patients may need hospitalization. One more thing, females are better handled, they have a better immune system. So if we see the general population, females have less chance of contracting corona as compared to the male counterparts. And even if a pregnant lady catches coronavirus during pregnancy, the chances of vertical transmission, that is the mother transmitting the infection to the baby, are very, very less. Till almost 1 month back, there was hardly any reported case, but shortly, maybe in the last few days, there were some chances. But even if the baby catches that infection, the baby will show only very, very mild symptoms, so nothing to fear. Regarding post-delivery care of the baby, even if the mother is corona positive and the baby is, yes, definitely kept as close to the mother as possible. We usually deliver the baby on the mother's abdomen. That is what we call skin to skin contact. So it helps the baby have warmth and baby feels cozy, comfortable. Temperature regulation is better and early breastfeeding also starts. And guidelines from the FOGSI, our National Body of Gynecologists, World Health Organization and the Indian Pediatric Association, all of these says that breastfeeding has to be continued, has to be started as soon as possible, even if the mother is corona positive. Why? Because the advantages of breastfeeding are going to be more as compared to the disadvantages. What may be the disadvantages? That the baby may contract corona if because of skin to skin contact first and breast milk transmission. But breast milk has shown to have hardly any chance of transmitting the coronavirus from the mother to the baby. Breastfeeding is safe. Close contact, yes. Close contact may sometimes have some incidence of transmitting the virus from the mother to the baby, but if the mother washes her hands and then she has less skin contact, only breastfeeding is done, before and after she is washing her hands, there's chances of transmitting the virus will be very, very less. So the disadvantages of breastfeeding are going to be more because not just immunity against coronavirus, but immunity against so many other diseases. Immunity against asthma will be seen if the baby continuously breastfeeds. So as soon as possible, the mother should be asked to breastfeed the baby and we should not prevent breastfeeding. Yes. Okay.
थँक्यू मॅम. व्हॉट आय एम लाइकिंग, एक गोष्ट मला खूप आवडते तुमच्या तिघींबद्दल की प्रत्येक जण एक गोष्ट वारंवार सांगते की डू नॉट फिअर, घाबरू नका. आणि म्हणजे कारण जनरली प्रेग्नन्सी मध्ये असं होतं की तुम्हाला बरेचसे विचार येतात मनामध्ये ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. यू गेट टू थिंक बिकॉज ऍब्सोल्युटली यू आर नॉट डुईंग एनिथिंग और व्हॉट एव्हर इट इज. पण मला खूप छान वाटतं आहे की खरंच हे जे आहे की नाही, घाबरू नका आणि तुम्ही गायनाकोलॉजिस्टला कन्सल्ट करा. इट्स रिअली व्हेरी गुड थिंग दॅट यू आर टेलिंग थ्रू दिस वेबिनार. थँक्यू व्हेरी मच. आता मला ज्यांना बागुल मॅम तुम्हाला एक विचारायचं आहे की सपोज आता ब्रेस्ट फिडिंग वी नो सांगितलंच आहे की किती इम्पॉर्टंट आहे. बट इन केस इफ अ मदर इज नॉट गेटिंग इनफ मिल्क, म्हणजे ते ब्रेस्ट फीड इनफ नाही होते बेबीसाठी, तर जे मिल्क आपण घेतो त्याला काय सप्लिमेंटरी मिल्क जे पण काही म्हणतात त्याला, तर ते दिल्याने बाळाची इम्युनिटी कमी होते का? कोणाला हॅलो विचारलंय? बागुल मॅम तुम्हाला. हा सॉरी बोला मी ना, नाव बोला ना. मेन्शन करायचं हा, विसरले. मी हा ऐकलं नाही की जर क्वेश्चन. सपोज ओके, ब्रेस्ट फीडिंग वी नो इज इम्पॉर्टंट अँड ऑल्सो पानट मॅम टोल्ड द इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. बट सपोज की आईला मिल्क कमी येत आहे, तर ते जे समजा दूध पुरेसं नसेल बाळाला, तर आपण ते जे बाहेरचं ते मिल्क ते देतो बाळाला पावडर, तर त्याच्याने बाळाची इम्युनिटी कमी होते का? खरं ना, म्हणजे मदर्स मिल्क इज बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी. कारण त्याच्यामध्ये सगळे इम्युनॉलॉजिकल म्हणजे घटक असतात सगळे काही, त्यामुळे बाळाची एकतर इम्युनिटी वाढते आणि राईट कंटेंट बाळापर्यंत पोहोचले जातात. पण जर सप्लिमेंट दिले तर त्या मानाने इम्युनिटी जरा कमी असते. तर त्याच्यामुळे आम्ही प्रिफर करतो की बरोबर डिलिव्हरी नंतर किंवा कुठलंही सीझर जरी झालं तरी एका तासाभरात मध्ये जर बाळाला फीड केलं तर ती इम्युनिटी वाढते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बाळ आणि आईचा बॉन्ड जरा जास्त चांगला होतो आणि बाळ लवकर ब्रेस्ट फिडिंग ऍक्सेप्ट करतं. तर त्याच्यामुळे नेहमी जितकं लवकरात लवकर मदरचं दूध देऊ तितकं आईने तितकं लवकर द्यायला पाहिजे. आणि जर कमी पडत असेल तर मग मात्र तुम्ही टॉप फीडिंग. पण असं नका करू की फक्त टॉप फीड दिलेलं आहे की मला आता जरा झोप येते म्हणून मग टॉप फीड देऊया. तसं नाही करायचं. पहिल्यांदा तुमचं फीड द्या आणि जर कमी पडत असेल तरच सप्लिमेंट द्या. Okay, okay. Thank you, ma'am. So we should try more on the breastfeeding is what. Thank you. राईट. आता मला जरी पेशंटला करोना जरी झाला असेल तरी सुद्धा आम्ही सांगतोय की त्या आईने मास्क घालून बेबीला फीड करा. कारण ब्रेस्ट मिल्क मध्ये करोनाचे व्हायरस सापडलेले नाहीये. ओके ओके. थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच. काकडे मॅडम, मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे की मेनोपॉज मध्ये बरेचसे तुमचे मेंटली पण अपडाऊन चालू असतात स्त्रियांमध्ये. तर डू द लेडीज सफरिंग फ्रॉम मेनोपॉज नीड काउन्सिलिंग? येस, ऍक्च्युली मेनोपॉज ही कंडिशन जी आहे त्याच्यामध्ये खूपशे हार्मोनल चेंजेस व्हायला लागतात. इस्ट्रोजन हार्मोन आहे त्याचे लेवल्स पेरिमेनोपॉझल मध्ये खूप कमी लो झालेले असतात. मेनोपॉज मध्ये ते ऑलमोस्ट एक्झॉस्ट पण झाल्यासारखे असतात. आणि काही दुसरे पण हार्मोन्स असतात. या हार्मोनच्या प्रभावामुळे ते सुद्धा वर खाली व्हायला लागतात. टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला लागलेले असते. ह्या सगळ्या हार्मोनल इम्बॅलन्स्ड कंडिशन्स मध्ये काय होतं की खूपशा लेडीजला न्यूरोलॉजिकल पण सिम्पटम्स खूप सारे दिसून यायला लागतात. तर ह्याच्यामध्ये कसं आहे की अजूनही दुसरे जे कंडिशन दुसरे जे गोष्टी होत असतात ते जसं नाईट स्वेट्स, रात्री उठून थंडी आहे खूप तरी पण रात्री एकदम गरगरून घाम फुटायला लागतो, फॅन लावा, एसी लावा आणि बाकी लोकांना थंडी वाजते. हॉट फ्लॅशेस तशाच प्रमाणे दिवसा किंवा कुठल्याही वेळेला एकदम एक करंट सारखं एक हे येऊन जातं हॉट फ्लॅशेसचं आणि खूप जोरात घाम येतो आणि खूप अस्वस्थ वाटायला कानातून आग बाहेर हातांमधून असं फिलिंग यायला लागतं. हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हार्मोनल चेंजेसमुळे हे टेम्परेचर चेंजेस बॉडीमध्ये तुमच्या तुम्हाला सुरुवात होऊन जाते व्हायला. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे काय व्हायला लागतं की नुसतं तेवढंच एफेक्ट नाही होत तर तुम्हाला इरिटेबिलिटी जास्ती वाढते. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींवरती पण लवकर चिडचिड होणं आणि एन्झायटी म्हणजे
छोट्या छोट्या गोष्टींचा ताण जास्ती घेणं, स्ट्रेस घेणं, मग ह्याच्यामध्ये मूड स्विंग्स पण तितकेच जास्ती यायला लागतात. ज्या गोष्टी पहिले आपण सहजपणे बघून दुर्लक्ष करू शकत होतो, मग त्याला गरजही नसते तेवढं जास्ती लक्ष देण्याची. अशा सगळ्या गोष्टींवरती आपण जास्त प्रमाणात रिॲक्ट करायला सुरू करतो. तर हे सगळे ज्या गोष्टी होत असतात, तर हे स्ट्रेसफुल जी कंडिशन मधनं तिला जात असते स्त्री, तर त्यावेळेला ऍक्च्युली फॅमिली हॅज टू सपोर्ट हर लार्जली. खूप जास्ती फॅमिलीची सपोर्टची गरज असते. आणि त्यावेळेला जर का सपोर्ट तेवढा मिळाला नाही, तर मग ह्या कंडिशन अजून जास्ती वर्स्ट वाढतात होतात. म्हणजे शी कॅन गो इन टू डिप्रेशन, शी कॅन गेट हेरिडिटी पण असेल, अंडरलाईन काही फॅक्टर्स असतील, तर सिझोफ्रेनिया, बायपोलर डिप्रेशन और बायपोलर मेनिया यू कॅन से, पॅनिक डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर्स, ह्या सगळ्या गोष्टी देखील भरपूर लोकांमध्ये बघितल्या जातात. पण मग काउन्सिलिंगची त्याच्यासाठी गरज आहे की इतक्या दूरपर्यंत जायची आवश्यकता पडू नये. आणि हे जे बॉडीमध्ये जे चेंजेस यायला लागलेले प्रत्येक लेवलवर, युअर स्किन इज बिकमिंग ड्राय, सेक्समध्ये इंटरेस्ट कमी होत जाणं, मग हजबंड इज नॉट फिलिंग दॅट मच व्हॉट विल से सॅटिस्फाईड फ्रॉम यू. So all these things are also somewhere troubling you and causing a lot of stress, anxiety in you. And other things is that की नुसतं काउन्सिलिंगची गरज त्या स्त्रीला नाही, तिच्या फॅमिलीला देखील या सगळ्या गोष्टींची माहिती असणं खूप महत्वाची, सो दॅट दे सपोर्ट हर and they don't demand in that way, and they all the times understand what she is going through. That is what is more important. And if that happens, what happens is she is satisfied, someone is always telling her, someone is taking care of her and all, and she would definitely try to come out of it. आणि एक एज म्हणजे हे जे menopause आहे, so she can age gracefully, you know, if she has got this support system. Yes, And when she understands this better, why all these things are happening, why these mood swings are there, why she's feeling anxiety, why she's having this stressful conditions and all, then maybe she will be able to balance all these things, and she will be able to stabilize herself on and off whenever required. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये पण तुमचा आहार, काही तुम्हाला हार्मोन्सचं जर खूप इम्बॅलन्स होत असेल, खूप त्रास होत असेल, काही हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरपीज असतात, ते पण देऊन तुम्हाला हेल्प मिळू शकते. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये डॉक्टरकडे अवश्य तुम्ही वाटचाल केली पाहिजे आणि त्यांचं कन्सल्टिंग करून त्यांच्यासोबत सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या पाहिजे. आणि दॅट टाइम मे बी फॅमिलीमधनं पण काही लोक, जसं हजबंड आहे किंवा हर किड्स, इफ दे आर ग्रोन अप, they should also accompany her so that everyone in the house understands that what she's going through and they take more care of her. And खूप जास्ती सायकॅट्रिस्टच्या काउन्सिलिंगची आवश्यकता पडायची गरज पडू नये, म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींचं पण थोडं नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि वेळेवरच ह्या सगळ्या गोष्टींना हँडल करता पण आलं पाहिजे. ओके ओके, थँक्यू. But she has to invest some more time into some hobbies, some passion, आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना रिक्रिएट करणं आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये जास्ती स्वतःला इन्व्हेस्ट करणं खूप महत्वाचं आहे, सो दॅट या सगळ्या गोष्टी तिला जास्ती आनंदी ठेवण्यासाठी खूप जास्ती हेल्पफुल करतात. ओके ओके, That's थँक्यू what I would have. मॅम. येस, फॅमिलीनी पण एज्युकेट होणं या बाबतीत फार गरजेचं आहे की मूड स्विंग्स ड्युरिंग मेनोपॉज, इट्स इवन फॅमिली हॅज टू बी एज्युकेटेड. थँक्यू सो मच मॅम. पानट मॅम, तुम्हाला मला आता नेक्स्ट विचारायचं आहे की तुम्ही ट्रॅव्हल किती सजेस्ट कराल फॉर अ प्रेग्नंट लेडी ड्युरिंग दिस पॅन्डेमिक? ट्रॅव्हल तिने कमीत कमी करावं जेव्हा गरज असेल, इमर्जन्सी असेल, किंवा ती स्वतः हेल्थ केअर वर्कर आहे, ती स्वतः पोलीसमध्ये आहे, ती स्वतः MSCB मध्ये, मग तिला ऑप्शनच नाहीये ट्रॅव्हल न करण्याचा. सो बट वेन एव्हर शी हॅज टू ट्रॅव्हल, शी हॅज टू सी टू इट की इफ शी कॅन अवॉइड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, दॅट विल बी बेटर. If she has her own transport, that is always the best, because you are only one in your car, or maybe you and your driver and one more person are there. And even if you're traveling in your own personal vehicle or you are traveling by public transport, see to it again that masking is there. You're not touching frequently used surfaces, then you are continuously sanitizing everything around you, and you're washing your hands as soon as you get down and you enter a car or you get down from your car. Regarding travel to faraway places, like going by trains or going by planes, if you are allowed and if it is safe,
then it is okay to travel. As it is in pregnancy, in the first 3 months and the last 2 to 3 months, we ask the patients to avoid travel by air or by train also, unless it's a emergency or it's a big issue. But even if she travels throughout the pregnancy with adequate taking care of the 4 pillars, that is the masking, the sanitization, washing, and maintaining public distance, then it is okay for her to travel if she has taken all possible care. It's okay for her to travel, not a problem. It's okay with all the precautions and Yes. main thing, permission from the gynecologist. Yes. If the ladies, okay, thank you, ma'am. Bagul ma'am, तुम्हाला I would like to ask next question to you. Is there any specific diet for pregnant आणि post delivery मध्ये काही specific diet आहे का ज्याच्यामुळे तुमची immunity वाढायला तुम्हाला मदत होऊ शकेल? हॅलो हॅलो काही I think some net connection. Hello, Nalini ma'am, am I audible to you? त्याचं म्हणजे काय आहे, एक फोन येतोय म्हणून मला वाटतं कदाचित माझं. हा, आता मी ऐकू येते का मला? येस. हा, आता आता ऐकू ऐकू येते ना. हो. सगळ्यात डाएट हे प्रेग्नन्सी मध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे, कारण आईची इम्युनिटी त्याच्यावर वाढते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बाळाचं पोषण पण त्याच्यामुळे हे असतं. तर त्याच्यामुळे डाएट ही इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन प्रेग्नन्सी फॉर द मदर ऍज वेल ऍज द बेबी. बर, I think again some problem, internet. Hello. तर डाएट मध्ये काय? Hello. हॅलो, हा मॅम, आता येतोय आवाज. हा हा, आता येतोय, आता हा, येतोय. मध्येच कट होतोय मला असं वाटतं एकंदरीत. तर मग सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ब्रेकफास्ट आहे. ब्रेकफास्ट हा केलाच पाहिजे आणि तोही सकाळी 8 ते 9च्या दरम्यान केला तर तो जास्त चांगला होईल. दुपारचं जेवण हे 12 ते 1च्या दरम्यान व्हायला पाहिजे आणि रात्रीचं जेवण हे प्रिफरेबली 8 वाजेच्या आत व्हावं. 2 वेळेला तुम्ही दूध घ्यायला लागेल आणि जेवणामध्ये पूर्ण डाएट पाहिजे, म्हणजे की जेणेकरून 3 प्रकारच्या भाज्या व्हायला पाहिजे आहे. एक म्हणजे उसळ, डाळी उसळीचं प्रमाण वाढवायचंय, म्हणजे प्रोटीन्स जास्त व्हायला पाहिजे आहे, कारण आपल्या डाएटमध्ये प्रोटीन्स थोडे कमीच आहेत. तर त्याच्यामुळे काही वेळेला डॉक्टर्स आम्ही प्रोटीन्स प्रिस्क्राईब करतो पेशंट्सला. आणि प्रोटीन्स हे आपल्याला डाळी उसळी, मीठ, एग्स याच्यातून मिळत आहेत. दुसरं असं की फळे आणि सॅलड घ्यायचं प्रमाण वाढवावं. आणि महत्वाचं म्हणजे पाणी हे 8 ते 10 ग्लास पाणी जेवणामध्ये असलंच, म्हणजे जेवणामध्ये आणि जेवणाच्या व्यतिरिक्त दिवसभरात 8 ते 10 ग्लास पाणी त्या पेशंटने पिलंच पाहिजे, की जेणेकरून युरिनरी इन्फेक्शन पण होणार नाहीये. जर डाएट मध्ये अजून एक फरक म्हणजे इट शुड बी नॉन स्पायसी. उपवास महत्वाचा करायचाच नाहीये. आणि फास्ट फूड हे कधीतरी घेतलं तरी चालेल, पण ते दॅट इज शुड नॉट बी अ रुटीन. आणि दिवसभरामध्ये व्यवस्थितपणे वेळेवर जर जेवण केलं तर इम्युनिटी नक्कीच व्यवस्थित राहील. आणि अजून महत्वाचं म्हणजे व्हिटॅमिन डी आणि व्हिटॅमिन सी टॅबलेट घ्यायला सुरुवात करा, की जेणेकरून ती इम्युनिटी आपली चांगलीच राहील. आपली चांगली. ओके, थँक्यू मॅम. मनीषा मॅम, तुम्हाला विचारायचं आहे? Take 1 minute to say that we talk about immunity only when pandemic is there. But I think throughout, even if pandemic is there, no pandemic is there, we should take adequate immunoboosters throughout our life, adequate fresh vegetables, fresh fruits, exercise to help our immunity go up and remain high throughout our life. Right. Yes, definitely. Thank you, ma'am. That is very important. It has to be habit of your, it has to be in your lifestyle. It's a very important point. Madam, Yes. एक विचारायचं होतं.
sorry to interrupt. Is this vitamin C and vitamin D suggestible for males as well on routine basis? Yes, I'm talking about it's always medicine. better. I'm talking about medicines. So त्याचा डोस कसा असावा म्हणजे once in a day or twice in a day? Vitamin C, the water soluble is, so you can just have 500 milligram microgram per day, one tablet, you get chewable tablets. And vitamin D3, if your diet is good enough actually in non-vegetarian food, and if you are adequately exposed to sunshine, you do not need to take vitamin D3 supplements otherwise. But if a patient has vitamin D3 deficiency, then definitely vitamin D3 should be supplemented. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. So Manisha ma'am, या डाएटशीच रिलेटेड मला विचारायचं आहे की युजली इट इज ऑब्झर्व दॅट आफ्टर 35 or आफ्टर 40 जनरली लेडीज लोकांचे बोन्स हे वीक होतात. तर मग यू शुड हॅव एनिथिंग टू मेक युअर बोन्स स्ट्रॉंग और एनी सप्लिमेंट इज नीडेड? येस ऍक्च्युली सगळे डिलिव्हरीज झाल्याच्या नंतर आणि जर का आपण व्यवस्थित स्वतःची काळजी नसू घेतली आणि जर का लाईक आपल्या डाएटमध्ये कॅल्शियमची कमी जर असेल, म्हणजे जसं आपल्याला दुधाचे पदार्थ आणि दूध जर आवडत नसेल, आपण त्याचं कमी हे करत असू यूज आपल्या डाएटमध्ये, तर मग चान्सेस खूप जास्त असतात की 35च्या नंतर तुम्हाला हे सगळे बॉडीमध्ये चेंजेस येऊ शकतात आणि मेनोपॉजच्या नंतर तर मग ऑस्टिओपोरोसिस पण होण्याचे खूप जास्त चान्सेस असतात. म्हणून आपलं जे डाएट आहे पहिल्यापासूनच, जे आपली लाईफस्टाईल मध्ये जर आपण म्हणू तर त्याच्यामध्ये देखील मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स ॲज दे आर व्हेरी रिच इन कॅल्शियम, they should be included. So because these are consumed by vegetarians as well as non-vegetarian people. Otherwise, yes, otherwise non-vegetarians जर का non-vegetarians असेल तर त्यांच्या नॉनव्हेजच्या डाएट मधलं देखील याची कमी भरपूरशी पूर्ण होते. मग जर का आपण म्हणलं एक एज लाईक पेरीमेनोपॉझल एज किंवा मेनोपॉझल एज मध्ये जर का थोडंफार आपल्याला सिम्पटम्स दिसून येत आहेत, कॅल्शियम थोडं डिफिशियन्सी असू शकतात, तर काही टेस्ट पण करायला हवे आणि त्याचे पण सप्लिमेंट्स जरूर घ्यायला पाहिजे. खूप लेडीज मध्ये नुसतं सप्लिमेंट्स सुरू केल्याच्या नंतर देखील प्रचंड फरक जाणवतो. त्यांचे जे पेन्स, त्यांचे जे कंप्लेंट्स असतात, लोअर बॅक पेन, क्रॅम्प्स इन द काफ्स अँड ऑल, तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप फरक जाणवतो. आणि दुसरी गोष्ट कसं आहे की पोस्ट मेनोपॉझली तर आपण बिलकुल पेशंट्सला ऍडवाइस करतो की पूर्ण लाईफ तुम्हाला आता कॅल्शियम घ्यायचं, कारण इस्ट्रोजन संपल्यामुळे ते कॅल्शियम साठवून ठेवण्याची जी ताकद आहे आपल्या बॉडीमध्ये ती सुद्धा खूप नाहीशी झालेली असते. आणि कॅल्शियम म्हणून आपल्याला जर का व्यवस्थितपणे हे करायचं असेल तर आपल्याला सप्लिमेंट्सचा एक सगळ्यात मोठा आधार घ्यायला लागतो त्याच्यानंतर. आणि अदरवाईज जर का एक्सरसाइज सुद्धा खूप रेग्युलरली आपण करत असू तर exercise also helps in like storing this calcium in your bones. Okay. They make it even more stronger. So दूसरा पर्याय नहीं है. Diet and calcium rich diet plus exercises also are very equally important. And vitamin D3 जसं मॅडमनी आता सांगितलं की जर सनला आपण व्यवस्थित एक्सपोज होत असेल सनलाईटला डेली आपण थोडंफार तरी प्रमाणात जर एक्सपोज होत असू तर मग आपल्याला खूप चांगलं त्याच्यामधनं विटामिन डी मिळू शकते. काही वेस्टर्न कंट्रीज असतात जिथे बिलकुल सनलाईट येतच नाही, त्या लोकांना या सप्लिमेंट्सची खूप जास्त गरज पडते. आपल्याला फार जास्त त्याचं हे नाही पडायला पाहिजे. बट देन otherwise it's no harm like taking vitamin D3 supplements also weekly for at least 2 months. वीकली एकदाच असतो त्याचा डोस आणि हे डॉक्टर तुम्हाला व्यवस्थित प्रिस्क्राईब पण करतील जर का तसं काही आढळलं, पण हे डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच घ्यायला पाहिजे. एक्सेस पण खूप एक्सेस. ओके ओके, थँक्यू मॅम. आय हॅव ओनली कपल ऑफ क्वेश्चन्स लेफ्ट, सो I think it should be okay for you. Just 2 questions. One more request to actually Veena Panat madam has one emergency, so if you can finish her question first so that she can leave and then. Yeah, I will finish her question. Yeah, only the. Thank you. Just one question. Okay, so it's regarding IVF. Till what age you suggest
a couple should, a lady should go for IVF treatment? Actually, IVF treatment as it is prescribed only if the patient is not able to conceive with routine fertility treatment. And then there's an irreversible cause which cannot be treated with routine fertility treatment, only then IVF is advised. And nowadays with cutting edge technology with surrogacy, I think there is no limit to at what age she can conceive. But yes, if with her own oocytes she wants to conceive, then up till the age of 45, that is okay. But with surrogacy, I think there is no limit. And I think Bagul madam will be adequate, the right person to answer this question. I think there is, age is no bar nowadays for IVF. With surrogacy, with donors, and so much happening in the field of IVF and ART, I think age should not be what we think about when we're talking about IVF. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. Nalini ma'am, would you like to add in this IVF thing? Yes. काही I would तुम्हाला like to add suggest कराल का that तुम्ही? after 50, the care given, care taken for the baby will be less. It means the other problems, other medical problems starts. So it is better to have baby before 50 years of age. Before 50. Okay. तर त्याच्यामुळे 50च्या आतमध्येच IVF करा. त्याच्या पुढे गेलं ना की तुमचे नंतरच्या बाकीच्या तक्रारी सुरू होऊन जातात. डायबेटीस असेल, ब्लड प्रेशर असेल, आहे. आणि मग तुम्हाला जर त्रास होत असेल तर त्या बाळाचं करणार कसं काय? तर त्याच्यामुळे सरोगसीमध्ये ठीक आहे, पण तरीही बाळ जरी झालं तरी त्याला सुद्धा तुम्हाला नीट बघायलाच पाहिजे ना. तर म्हणून असं मला असं म्हणणं आहे की ICMRचं की बिफोर 50 तुम्ही सगळं काही हे घेऊ शकता ट्रीटमेंट वगैरे. केलं पाहिजे. ओके. ऍक्च्युली मला असंच एक माझा एक्सपिरियन्स शेअर करावा वाटतो याच्यामध्ये. आय हॅव ओनली चाइल्ड. So my friend and he is very like he likes babies a lot. So लहान मुलं असले की त्याला फार आनंद होतो आणि त्याला लहान मुलं घरी यावे वगैरे असं खूप वाटतं. तर माझ्या मैत्रिणींनी सजेस्ट केलं की why you don't go for second child. म्हणलं बाकी सगळं ठीक आहे पण मी अभ्यास नाही घेऊ शकत आता 40+ मध्ये आय कॅन नॉट बी बिहाइंड हिम फॉर स्टडीज. So I completely agree what Nalini ma'am you said rightly. ठीक आहे पण मुलांना वाढवणं हे पण, कारण तुमचे पण मेनोपॉज पिरियड वगैरे सुरू होतात आणि then it will become very difficult. मी काही 40s मधल्या पेशंट्सला जे लेट मॅरेज, लेट प्रेग्नन्सी होते तर त्यांना आम्ही सांगतो ब्रेस्ट फीड करा, पण ब्रेस्ट फीड करणं पण त्यांना अवघड जात आहे. काही पेशंट असे इतके टेन्शन घेत आहेत की ते बाळ रडलं की बाथरूम मध्ये जाऊन बसतात, तर ते येईपर्यंत ते बाळ रडेपर्यंत म्हणजे त्यांचे ते रिफ्लेक्सेस कमी होतात. कसं असतं, जसं 40 पेक्षा मोठं जसं होतं तसं BMR म्हणजे बेसल मेटाबॉलिक रेट कमी होतोय, म्हणजे तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज कमी होत आहेत. म्हणजे पटकन बाळाला घेणं, पटकन बाळाच्याकडे जाणं, हे रिफ्लेक्सेस थोडे कमी होऊन जातात. त्यामुळे ते बेबीला सांभाळणं पण कठीण होतंय. म्हणजे ठीक आहे की आई बनण्याचा आनंद खूपच आहे, पण ऍट द सेम टाइम तुम्ही जर लवकर ट्रीटमेंट घेतली तर त्याचा सक्सेस रेटही तुमचा चांगला असेल. उगाच 40 पर्यंत पण जाऊ नका. मी म्हणेल 30च्या आतमध्ये जितक्या लवकर तुम्ही पुढे पुढे जाल, म्हणजे की पहिल्यांदा तुम्ही हे कराल, इन्फर्टिलिटीची ट्रीटमेंट घ्या, नंतर नाही झालं IUI करा, IUI ने नाही झालं तर IVF कडे लवकर जा. जितकं तुम्ही 35च्या आतमध्ये कराल याच्यासाठी तयारी, तितकं चांगलं, कारण सक्सेस रेट हा 30-35च्या पर्यंत चांगलाच आहे. पण 35 नंतर तुमचे सीव्हीज कमजोर होतात, अबॉर्शनचं प्रमाण वाढतं, बाळामध्ये दोष येण्याचं प्रमाण वाढतंय. तर हे सगळं काही जर पकडलं तर तुम्हाला तसा मनस्ताप जास्तच वाढत असतो. त्यामुळे तुम्ही डिसिजन हा लवकर घ्या की जेणेकरून तुम्हाला लवकर बेबी होईल आणि मग हे सगळे काही कॉम्प्लिकेशन्स होणार नाही. एकदा प्रेग्नन्सी राहिली की जर 40+ ची जी लेडी आहे तर तिला अजून प्रॉब्लेम येतात, कारण बीपी तोपर्यंत सेट झालेलं असतं, आधीपासूनच बीपी असतं, डायबेटीस असेल तर ते असतं, थायरॉइड, आता तर तिघही एकाच पेशंट्स मध्ये सापडतायत. आणि मग नंतर मग त्याच्यात ओबेसिटी आणि कधी कधी तर मग फायब्रॉइड म्हणजे युट्रसचे प्रॉब्लेम, फायब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस. परत तुम्हाला 3-4 अटेम्प्ट करावे लागतात, जे हे 30-35 पर्यंत 2-3 अटेम्प्ट मध्ये होऊनच जातं किती झालं तरी असं. म्हणून तुम्ही अर्ली डिसिजन घ्या, अर्ली ट्रीटमेंट घ्या. तुम्ही जितक्या लवकरात लवकर गायनेकोलॉजिस्टची ट्रीटमेंट घ्याल, लवकरात लवकर कन्सल्ट कराल, तितकं चांगलं आहे.
की जेणेकरून आपल्याला हेल्दी बाळ बेबी मिळेल आणि आपल्याला पण काही प्रॉब्लेम येणार नाही. Okay, thank you, ma'am. Now, last question Vaishali, from I will just take this Huh? opportunity to say thank you to Mr. Rahul, Vaishali, you, Sharvari, Bodhankar Events, Nalini Madam, Manisha. I would have loved to be with you for the next few minutes, but I have an emergency. So, Yes. and thanks again to all the Thank you, Veena. Mr. Yeah, Bodhankar. thank you and very Bodhankar. much, ma'am. Thank you so much. ma'am. Thank you. I'll be happy if we can stay more for 5 minutes because we just wanted to acknowledge from our vote of thanks. So if it is possible, then you can just be with me for this is last Okay, question. till I get the phone call, I will be there. Yeah. Please, Just please. last प्रश्न विचारू शकते का यामध्ये? एक हो हो मला एक असा प्रश्न विचारायचा आहे, जर प्रेग्नन्सी जर करायची असेल तर त्याच्या आधीपासून काही तयारी किंवा खाण्यापिण्याची काळजी घेता येते का? शक्यतो फोलिक ऍसिड तुम्ही आधीपासून सुरू करायला पाहिजे. प्रेग्नन्सी बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट, एनी लेडी बिकम्स प्रेग्नेंट 1 or 2 months before that she should have folic acid supplements because folic acid supplements has shown to reduction in the open urinary tube defects and abortion risk going down. So it's always better to have folic acid supplements, and even without folic acid supplements, if your diet is good enough, if you are eating all fresh fruits and vegetables, and if it's a completely nutritious diet with exercise, I think there is no problem in the patient going ahead with pregnancy and planning it. आणि ह्या प्रेग्नन्सी जर आपल्याला हवी असेल तर त्याच्या आधी मेडिकल चेकअप करणं हे गरजेचं असतं का? कारण आता हे कोरोनाची सिच्युएशन असल्यामुळे करायला पाहिजे का? Not just because of corona, but pregnancy in itself, whenever a couple plans pregnancy, ideally her thyroid level, her sugar level, her hemogram level, all of these should be checked, because in India there is a lot of patients who have thyroid problems, who have sugar problems. India is the diabetic capital of the world. So whenever she plans pregnancy, ideally at least these minimum tests should be done. If a patient conceives and then she later gets the test, then even that is fine. That is not a problem. But if you are planning so much, then it's always better to go in for folic acid supplementation before you plan pregnancy, and the minimum blood test before the pregnancy is planned. Nothing much. It's not a big deal if you do not do it beforehand, if you do it later, but best is, yes, before the pregnancy is planned. आणि आपले 9 महिन्याचं शेड्यूल, खाणं पिणं हे सगळं आपलं म्हणजे नॉर्मल होईल किंवा सिझरियन होईल ह्याच्यावर डिपेंड करतं का? Shaili madam, I'm sorry to interrupt you, but for further consulting, you can directly talk to them by visiting their OPDs in individual and person. Yes. Veena, Okay. So, Thank you very much. shall I continue the last question? yes, yes. Yes, yes. Okay, so Manisha ma'am, I would like to ask की particularly periods मध्ये तो जो नॉर्मल फ्लो काय असतो आणि कमी किंवा जास्त फ्लो काय असतो, तर कमी किंवा जास्त फ्लो मध्ये गायनाकोलॉजिस्टला कन्सल्ट करणं इम्पॉर्टंट आहे का? हो, आता ऍक्च्युली आपण असं मोजून बघू शकत नाही. अदरवाइज इट इज 60 ml should be the flow, or the quantity of blood that while you menstruate should be coming out. But then I can say that ह्याच्यावरून मी अंदाज लावू शकता तुम्ही की जसं कधी पण 3 पॅड्स पेक्षा जास्ती सोप नाही झाले पाहिजे, आणि पहिले 2 दिवस किंवा 3 दिवस हा फ्लो असा असेल तर ठीक आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्ती दिवस हा असा नसायला हवा. नंतर तो कमी कमी होत होत हार्डली 5th डे पासून थोडीशी स्पॉटिंग आणि हे होत होत तो जायला पाहिजे. 7 डेजच्या पर्यंतच असायला. सो दिस शुड बी द नॉर्मल फ्लो, ॲव्हरेज फ्लो that the menstrual bleeding is supposed to be. आणि जर ह्याच्यापेक्षा जास्ती असेल तर definitely you have to consult your doctor, because it could be due to some hormonal issues, some imbalances going on, or maybe it is because of the fibroid, underlying काही दुसरे pathological conditions देखील असू शकतात. तर या सगळ्याचं निदान करण्यासाठी कन्सल्ट करायला हवं. आणि जर खूप कमी जरी फ्लो असला आणि तसं तुमचं जर ऑब्स्टेटिक करिअर कम्प्लीट झालेलं असेल तर विशेषतः त्याच्यासाठी फारशी काही ट्रीटमेंटची आवश्यकता पडत नाही. आवश्यकता नाही. मग जर का मूल बाळ झालेलं नसेल आणि खूप कमी पण फ्लो असेल तर चान्सेस आहेत की काही काही हार्मोनल लेवल्स पण खूप कमी प्रमाणात आहेत, ज्याच्यामुळे हे सगळं होतंय आणि इनफर्टिलिटीकडे पण जाण्याचे चान्सेस जास्त असू शकतात. ओके ओके त्याला त्या कंडिशन्स मध्ये देखील कन्सल्ट करायची आवश्यकता पडू शकते. ओके.
I am done with all my questions. Okay. So Thank you thank very you much. very much. If anyone has any question, please drop in the drop box so that we can read that question to the respective doctors. And now I'm requesting Tejas to have a beautiful Tejas. 2-minute song. ये बेटा. And after that, we will have a formal vote of function. And really, it was. एकच मिनिट मी इंटरप्ट करते. Yes, madam. हॅलो. Yes, madam. ते मधला राहिलेला एक छोटासा प्रश्न होता, तिची शंका तशीच राहील आणि सगळ्यांची शंका तशीच राहील. म्हणून मी सांगते की डाएट आणि एक्सरसाइज वर काही नॉर्मल किंवा सीझर हे अवलंबून नाही राहत. तुमच्या बेबीच्या पोझिशनवर, बाळाची वाढ कशी आहे, दुसरं म्हणजे वार कशी आहे, प्लासेंटा म्हणतात, त्याच्यावर सगळं अवलंबून असतं. कितीही एक्सरसाइज जरी केले तरी काही काहींचं सीझर झालेलं आहे, फुल बेड रेस्ट दिलेली आहे तरी सुद्धा काहींची नॉर्मल झालेली आहे. त्यामुळे डाएटवर किंवा एक्सरसाइजवर हे ठरत नसतं की तिची नॉर्मल होईल का सीझर होईल. नॉर्मल किंवा सीझर हे फक्त 9व्या महिन्यानंतरच कळतं की किंवा काही काही वेळेला काय असतं ती नॉर्मल कडे प्रोग्रेस झालेली असते पण सडनली बाळाची ठोकी कमी व्हायला लागतात. त्यामुळे मग डॉक्टरांना निर्णयच घ्यावा लागतो की लगेचच सीझर करायचा. त्यामुळे कुणालाही असं सांगू शकत नाही की आता हे झालं म्हणजे तुमचं नॉर्मलच होणार, हे झालं म्हणजे सीझरच होणार. ते शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्हाला शेवटच्या क्षणीच कळेल की ते नॉर्मल होणार आहे की सीझर होणार आहे. त्यामुळे कितीही चांगलं डाएट घेतलं तरी ती नॉर्मल होणार की सीझर होणार हे त्याच्यावर अवलंबून नसतं. Thank you very much for completing this question, and it was really needed. And we are just concerned about your timing because we are free, so आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही, आम्ही अजून तासभर घेऊ शकतो. But we respect your time limits as well. So Tejas is ready? Yes, he is ready. Chala. 1.5 minute music, and after that a small vote of thanks. And it was really a wonderful session. And खूप भरपूर नॉलेज बऱ्याच लेडीजला आमच्या सगळ्या माता भगिनींना मिळालं असेल आय होप. आणि फेसबुक लाईव्ह, युट्यूब लाईव्ह वर पण आपण होतो, त्याच्यातनं पण लोकांपर्यंत पोहोचलं असं आहे. इट वॉज रिअली ग्रेट. म्हणजे त्यांना म्हणतात की यू आर रिअली सेल्फलेस, कारण कसल्याही अपेक्षा नसतात. तुम्ही रेग्युलर तर करता कन्सल्टिंग, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा यू आर कन्सल्टिंग हिअर ऑन दिस वेबिनार टू द जनरल पीपल. तेजस. आज मी नेटमधलं माझ्या फेसबुक पेजवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आतापर्यंत मी जे गाणं आणि खाणं बनवण्याचे व्हिडिओज पाठवले, मी आशा करतो की आपल्या सगळ्यांना आवडलेले आहे. तर आज मी नेटमधलं गाणं एक वाजवणार आहे.
जर का तुम्हाला लोकांना चांगलं वाटत असलं तर लाईक बटन दाबा, नाही चांगलं वाटत असलं तर डिसलाईक बटन दाबा. माझं जो YouTube चॅनल आहे तेजस्वी म्युझिक, त्याच्यावर दाब करा. Thank you very much, Tejas. Over to you, Sharvari. Sharvari is my business partner and my life partner as well for vote of thanks. So over to you, Sharvari. Hello, am I audible? Yes, yes. Thank you so much, Rahul. This is my pleasure to forward my gratitude to Dr. Veena Panat, Dr. Nalini Madam, and Dr. Manisha Kakade also. This is really super. म्हणजे या सगळ्या काळामध्ये आपण घरामध्ये गोड बातमी पण छान एन्जॉय करू शकतो आणि विदाउट एनी स्ट्रेस आणि विदाउट एनी ताण जे काही आपण अनुभवतो आहे बाहेर, तर ही खरंच खूप छान गोष्ट आणि सगळ्या तिघींनी पण छान समजावून सांगितली आहे आणि आपले सगळे प्रश्नांची उत्तरं खूप छान पद्धतीने म्हणजे त्याची उत्तरं मिळाली आहेत आपल्याला. सो थँक्यू सो मच फॉर बिईंग हिअर फॉर अस. जस्ट फक्त एका शब्दावरती तुम्ही तिघी पण तयार झालात आणि खूप छान असा अनुभव मिळाला आपल्याला. यामध्ये अजून एक गोष्ट म्हणजे की अँकर आपली या कार्यक्रमाची मिसेस वैशाली बक्षी, तिने पण खूप छान पद्धतीने हा कार्यक्रम, कारण आपण म्हणतो अँकर म्हणजे ती हा सगळा कार्यक्रम आणि तिने खूप छान पद्धतीने हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. पियानो प्लेअर ऍट द लास्ट खूपच सुंदर त्यांनी प्ले केलाय गाणं आमच्यासाठी. थँक्यू सो मच तेजस फॉर दिस. अँड लास्टली आपले प्रोजेक्ट इन्चार्ज मिस वीणा शागा, तिने पण छान पद्धतीने सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित ठेवलं, सगळ्या डॉक्टर्स आणि आपल्या. तर थँक्यू सो मच. अँड वेबिनार अटेंडंट सगळ्यांसाठी चालत राहणार आहेत आणि असंच आम्हाला छान प्रतिसाद द्या. आणि मला असं वाटतं की कुठल्या ह्या पद्धतीने थोडाफार का असेना पण आम्ही हा आमचा खरीचा वाटा उचलतोय या सगळ्या समाजासाठी. थँक्यू सो मच वन्स अगेन अँड आय डिक्लेअर द वेबिनार इज क्लिअर नाउ. थँक्यू. ओव्हर टू यू राहुल. एकच मिनिट दादा. आता सगळं वेबिनार वगैरे झालाय. मला म्हणजे थँक्यू, खूप छान वाटलं, मजा